और मैं देश के लोगों को यह बताना चाहता हूं, शायद बहुत सारे लोग हमारे में से ये जानते भी नहीं होंगे। मैं समय 1 मिनट का और लूंगा, पर बातें बतानी भी जरूरी है। 16 लाख के आसपास बच्चों ने ऐसे कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन में भाग लिया। देश की सरकार ने 1 साल तक देश के हजारों स्कूलों में गुरु तेग बहादुर साहिब जी का नाम पहुंचाने का काम किया। लाखों बच्चों ने लिख लिख कर। आपने देखा क्या श्रद्धा और सत्कार के साथ वो करतारपुर साहब का लांघा, जिसकी कल्पना हम केवल अरदास में करते थे, और 70 साल की 75 साल की आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी सिख चाहे खुशी में अरदास करे, चाहे शादी में करे, लेकिन उस लांघे को, उस दर्शनों के लिए तरसता था। ये गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु नानक देव जी की आप पे कृपा हुई। आप पे 7 सालों की सरकार के प्रधानमंत्री पे कृपा हुई। वो करतारपुर का लांघा खुल के गुरु नानक देव जी के दर्शन दीदारे हुए। ये देश ने कभी सोचा नहीं होगा। मंत्री बातें करने की नहीं है, पर करनी भी जरूरी होती हैं। हम लोगों को पता भी चलना चाहिए। श्री दरबार साहिब, इससे बड़ा पवित्र स्थान नहीं हो सकता। गुरुद्वारा बंगला साहब, शीशगंज साहब, नानक प्याऊ साहब, इनके अंदर कोई विदेश से अपनी सेवा नहीं कर सकता था। पुरानी सरकारों ने बंद कर रखा था, कोई सेवा नहीं कर सकता था। लेकिन ये बात जब प्रधानमंत्री जी तक पहुंची, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को भी एफसीआरए की परमिशन सेम डे मिली, और श्री दरबार साहब को भी दुनिया भर से सिख आज नतमस्तक होते हैं। पुरानी सरकारों ने हमारी ये नौबत ला दी कि गुरुद्वारे नतमस्तक ना हो पाई, उसमें भी रोक लगा रखी थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब हम हेमकुंड साहब जाते हैं तो कितने मीलों तक हम सफर करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी एक प्रोग्राम के दौरान वहां गए तो इनको ये जानकारी मिली, उसी दिन खड़े खड़े वहां पे ऑर्डर पास किया कि रोप वे बनाओ, गुरु के सिख श्रद्धा से सत्कार से दर्शन कर जा सकें। ये कहा नहीं किसी ने, कहा नहीं। अगर किसी ने कहा है तो खड़े होकर बता दे, कहा नहीं। खुद प्रधानमंत्री जी ने देखा और अपने मन से कहा कि सिख को दर्शन दीदारे करा सके यहां पे हेमकुंड साहब, और रोपवे का काम शुरू किया। ये देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए सोचते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, कोटान कोट शुक्राना है मेरे गुरु तेग बहादुर साहिब जी का। हम सबका एक सपना साकार हुआ है। मैं जहां आपका शुक्रगुजार हूं, आज प्रधानमंत्री जी यहां पे सिक्का जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी के लिए, एक स्टैंप जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी के लिए, जब आप वो सिक्का लेंगे अपने परिवार में हजारों साल तक कोई यादगार हमारे बीच में रहेगी, वो यहाँ पे अभी देंगे। मैं सरदार हरमीत सिंह कालका जी को बेनती करता हूँ वो मंच पर आएं और अपने बात धन्यवाद करें, और फिर उसके बाद अगले प्रोग्राम के लिए मैं आपको साथ डालता रहूँगा। कुछ मिनटों के बाद कीर्तन की दोबारा से भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी पहुँचणगे। सो मैं बेनती करदा सरदार हरमीत सिंह कालका जी नूं कृपया करके आओ। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद च बैठी गुरु रूप सवारी साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो समूची संगत नूं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे 401वें प्रकाश पुरब दी लख लख ਵਧਾਈ। ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र इस संगत जिहड़ी देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ कोनियां तो अज इत्थे आके अपने गुरु नूं नतमस्तक हो रही है। ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र देश की केंद्र की सरकार जिन्हां ने ये अज दा शताब्दी समारोह जिहड़ा लाल किले दे उस मैदान दे विच रखिया, जिहदियां भावनावां सिखां दे विच बहुत ने। क्योंकि जिस वक्त गुरु का सिख शीशगंज साहब नतमस्तक होण जांदा उस सामने वो लाल किले नूं देख के दिलों के विच कई वलवले उठते सी कि वो जगह जिथों साडे महाराज दा जिथों
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਗ ਮਲ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਵਹਾਈ ਔਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 26 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰਤੀ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁਮਕਿਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਏ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮਗਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਦ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੇਚਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। मैं बेनती करता है श्री जी कृष्ण रेड्डी जी को यूनियन मिनिस्टर फॉर
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਨਾਲ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਰਪਾਓ ਦੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪਾਓ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੋ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ, ਨਾਲੋ ਜੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਨनीय कृष्ण रेड्डी जी ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। और मैं बेनती करता हूँ टेलीकॉम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेलीकम्युनिकेशन देव सिंह चौहान जी से, वो एक कॉइन को रिलीज करने के लिए मंच पर आएंगे। सर हरदीप सिंह जी पुरी साहब, जयदार साहब नाल हो। एक पासे दूसरी हो जाए। बोले सो निहाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप एक स्टैंप रिलीज कर लो। प्रधानमंत्री जी एक यादगारी टिकट। बोले सो निहाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच। संगत दे नाल अपने जो भावनावां ने देश दे वल्लों, देश दी सरकार दे वल्लों, देश दे 125 करोड़ लोगों दे वल्लों जो भावना लेके आए ने, वो इस मंच तो
ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਾ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। मंचस्थ सभी महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों और वर्चुअली दुनिया भर से जुड़े हुए सभी महानुभाव, गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित इस भव्य आयोजन में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। अभी शब्द कीर्तन सुनकर जो शांति मिली वो शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है। आज मुझे गुरु को समर्पित स्मारक डाक टिकट और सिक्के के विमोचन का भी सौभाग्य मिला है। मैं इसे हमारे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं। इसके पहले 2019 में हमें गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व और 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं।